all, welcome back to our channel My Bio Notes. So in the video la nama digestive glands பத்தி தான் பார்க்க போறோம். So in the digestive glands கீழ we have the salivary, gastric glands, அப்புறம் liver, pancreas எல்லாமே digestive glands தான். So in the part 1 video la we'll see about the salivary glands and the gastric glands. So video குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. And also இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க and also bell button click பண்ணுங்க for more updates from our channel. So வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். So first salivary glands பத்தி பார்க்கலாம். So what are salivary glands? So these glands நாலே it secretes saliva, secretes something. So in this case salivary glands நாலே it secretes saliva. So there are three pairsல இருக்கு. இந்த salivary glands எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா there are three pairs இருக்குன்னு சொல்றாங்க of salivary glands. And what are they அப்படின்னு பார்த்தோம்னா they are parotids, submaxillary or submandibular and sublinguals அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த parotid glands salivary gland எங்கே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இங்கே இந்த cheek part இருக்கு இல்லையா, this is the parotid gland. So it's in cheek. And submaxillary or submandibular இந்த gland வந்து it's in the lower jaw. So lower jaw partல இருக்கு இந்த gland. And sublinguals பார்த்தீங்கன்னா it is below the tongue. So where it is below the tongue. So these are the three pairs of glands of salivary glands. So இதெல்லாமே three pairs இருக்கும். They all secrete saliva in the buccal cavity குள்ள, and they are situated outside the buccal cavity இருக்கும். So இந்த glands எல்லாம் இருந்துதான் நமக்கு saliva வருது மவுத்தில். இந்த salivary secretionல what they secrete மெயினாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா வாட்டர், சால்ட்ஸு, மியூக்கின்னு, அப்புறம் salivary amylase இருக்கும். ஸோ ஒரு amylase enzyme இருக்கும் salivaல. The pH is around 6.8 of saliva, and ions of thiocyanate, which is an antimicrobial agent, is present in saliva. So it has antimicrobial property irukku saliva ku. So this is about salivary glands. So next part paakalam. So next we'll see about the gastric glands. So gastric glands பத்தி பார்க்கலாம். Gastric, as the name suggests, it is related to the stomach. So yeah, these glands are present in the stomach region only. Glands secrete பண்றது. So secrete பண்ற glands மெயினாக அது வந்து digestive juice தான் secrete பண்ணும் for which aid in the digestion process. So they are basically simple branched tubular glands, tubular in form, and they are formed by the epithelium of a stomach. Epithelium is the outer layer of the stomach, is called as an epithelium, no? So and the epithelium of the stomach la irundhu form ஆகுறதா இந்த gastric glands. So stomach மெயினா பார்த்தீங்கன்னா they are in layers. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி we have the serosa here. இதில் நல்லாவே நீங்கள் பார்க்கலாம் கிளியராக serosa. Then the longitudinal muscle layer, circular muscle layer, oblique muscle layer. Previous videos refer பண்ணிங்கன்னா இருக்கும். In the stomach structure we might have discussed. And rugae. அந்த ஃபோல்ட்ஸ்ல இதில் வந்து கிளியராக தெரியுது இந்த பிக்சரில் rugae folds in the stomach. ஸோ இந்த லேயராக இருக்க ஸ்டொமக்கில் we have the இதை வந்து மேக்னிஃபைடு பிக்சராக இந்த சைடு காட்டியிருக்காங்க. ஸோ இந்த லேயராக இருக்க ஸ்டொமக்கில் we have the gastric glands after the submucosa. ஸோ இதே பிக்சர் தான் the magnified form. ஸோ சிரோசா இருக்குது, மஸ்குலரிஸ் இருக்குது, submucosa. Then in the mucosal layer we have the gastric glands. So as the முன்னாடி சொன்ன மாதிரி gastric glands are as you can see they are simple tubular structure தான் இருக்குது and branched. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குது gastric glands. And also you have a gastric pits எல்லாமே இருக்குது இங்கே. So this is the while seeing the picture itself you can understand these are the gastric glands அப்படினு. So next the types of cells in the gastric glands la என்னென்ன type of cells இருக்கு பார்த்தோம்னா peptic, chief or zymogenic cells. So peptic na it is relating to or promoting digestion. அதெல்லாமே நம்ம peptic அப்படின்னு சொல்லுவோம்.
or chief or zymogenic. ஸோ zymogenic cells அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த செல்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ப்ரோ என்சைம்ஸ் என்னெல்லாம் செக்ரீட் ஆகுதுன்னா ப்ரோ என்சைம்ஸ், பெப்சினோஜன், ப்ரோ ரெனின், தீஸ் ஆர் கேஸ்ட்ரிக் டைஜஸ்டிவ் என்சைம். ஸோ இது எல்லாமே டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அது தவிர கேஸ்ட்ரிக் அமிலேஸ், கேஸ்ட்ரிக் லைப்பேஸ் இன் ஸ்மால் அமௌண்ட் செக்ரீட் ஆகும். லொக்கேஷன் இஸ் பேசல் இன் லொக்கேஷன். ஜைமோஜன்னாலே இட் இஸ் ரிலேட்டிங் டு த என்சைம் ப்ரிக்கர்சர். அதை தான் வந்து நம்ம ஜைமோஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதனால தான் இங்கே ப்ரிக்கர்சர்லாம் செக்ரீட் ஆகுது இல்லையா, என்சைம் ப்ரிக்கர்சர்ஸ். ஸோ ப்ரோ என்சைம்ஸ், பெப்சினோஜன், ப்ரோ ரெனின் இது எல்லாமே என்சைம் ப்ரிக்கர்சர். என்சைம் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபார்ம் ஆகிற இதனால் ப்ரிக்கர்சர் என்சைம்ஸ், ப்ரோ என்சைம்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இங்கே. ஸோ இது வந்து இன்ஆக்டிவாக தான் இருக்கும், பட் இட் பிகம்ஸ் ஆக்டிவ். என்சைம் ஆகும்போது ப்ரிக்கர்சர் என்சைம்லேருந்து என்சைம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது இட் பிகம்ஸ் ஆக்டிவ் ஆகும். ஸோ அதனால தான் ஜைமோஜெனிக் பெப்டிக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த பெப்டிக் ஆர் ஜைமோஜெனிக் செல்ஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் த ஆக்சின்டிக் ஆர் பெரைட்டல் செல்ஸ். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சின்டிக் ஆர் பெரைட்டல் செல்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த ஆக்சின்டிக் ஆர் பெரைட்டல் செல்ஸ் என்ன செக்ரீட் பண்ணுதுன்னா HCl அண்ட் கேசில் இன்ட்ரின்சிக் ஃபேக்டர், இது ரெண்டும் செக்ரீட் பண்ணது. அண்ட் இந்த ஆக்சின்டிக் அப்படின்னாலே இங்கே இருக்கு இல்லையா, ஆக்சின்டிக் அந்த நேம்னாலே இட் செக்ரீட்ஸ் ஆசிட் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அதனால தான் ஆக்சின்டிக் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பெரைட்டல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா வால்ஸ், ரிலேட்டிங் டு த வால்ஸ் ஆஃப் பார்ட் ஆர் கேவிட்டி, அதுதான் வந்து பெரைட்டல்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால தான் ஆக்சின்டிக் ஆர் பெரைட்டல் செல்ஸ், சின்ஸ் இட் செக்ரீட்ஸ் ஆசிட் அண்ட் ஆல்சோ இஃப் யூ சி இட்ஸ் இன் த சைடு வால்ஸில் இருக்குது, சைடு வால்ஸ் ஆஃப் கேஸ்ட்ரிக் கிளாண்ட்ஸில் இருக்கனால பெரைட்டல்னு சொல்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சின்டிக் ஆர் பெரைட்டல் செல்ஸ். நெக்ஸ்ட் த லாஸ்ட் டைப் ஆஃப் செல் இஸ் த மியூக்கஸ். ஸோ இது யூ மைட் ஹாவ் பீன் ஃபெமிலியர், உங்களுக்கு இது ஃபெமிலியராக தெரியும்னு நினைக்கிறேன். மியூக்கஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த செல்ஸ் தான் மியூக்கஸ் ஆர் காப்லெட் செல்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ மியூக்கஸ் இஸ் ஆக்சுவலி அ glycoprotein. It helps to neutralize acid in stomach. ஸோ இந்த harmful effects of the enzymatic அப்புறம் இந்த HCl என்சைமேட்டிக் ரியாக்ஷனில் இருந்து ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் வரும் இல்லையா ஸ்டொமக் பார்ட்டுக்கு, அதுலேருந்து இந்த மியூக்கஸ் லேயர் தான் நம்மளை வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம ஸ்டொமக்குக்கு எதுவும் அஃபெக்ட் ஆகாமல் நம்மளை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது, அந்த மியூக்கஸ் லைனிங் இருக்கனால தான். ஸோ இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் பிட்வீன் த அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் cells, this mucus or goblet cells. So these are the types of cells in the gastric glands. So thank you all for watching my video. If you like the video, please subscribe the channel, and also இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், and also click the bell button for more updates from our channel. Happy learning to you all. Thank you.